азиз, барномаи таҳлилии шитоб аст, чун ҳамешагӣ дар хусуси риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, пешгирии ҳолатҳои содиршавии садамаҳои роҳу нақлиётӣ ва дигар самти корбарии мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ бароятон маълумот медиҳад. дар ин бахши барнома сараввал вобаста ба ҳолатҳои роҳҳои кӯҳӣ ва ҳаракату фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофирбарии минтақаҳо бароятон маълумот медиҳем. бориши пуршиддати барфи рӯзҳои охир бори дигар омодагии муассисаҳои коммуналӣ, корхонаҳои бахши нақлиётӣ, раёсатҳои истифодабарии роҳҳои автомобилгард ва чӣ гуна ба ҳолати мӯътадил овардани ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ин рӯзҳо имтиҳон кард ва ниҳоятан мушаххас гардид ки табиат бо ҳукми худ метавонад фаротар аз омодагиҳо ҳолатҳоеро ба миён оварад ки боиси қатъ гардидани ҳаракат дар ҷодаҳо гардад. дар ҷумҳурии тоҷикистон роҳҳое ки минтақаҳои кӯҳиро убур менамояд, масофаи зиёдро дар бар мегирад. намунаи рӯшани он шоҳроҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ, масири мошингарди Душанбе Файзобод минтақаи Рашт, роҳи автомобилгарди Душанбе Кулоб вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва монанд ба ин чанди дигар. чунин масирҳои нақлиётгард дар баробари пайвастани минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҳамзамон вақти рафту омади сокинони ҷумҳуриро аз ду ҷониб ба маротиб кӯтоҳ гардонидааст. роҳҳои мазкур чун шоҳраг аҳамияти стратегиву иқтисодӣ дошта, аз он ҳамарӯза дар баробари сокинони кишвар боз садҳо нафар меҳмонону сайёҳони хориҷӣ низ истифода менамоянд. масири мошингарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ низ аз ҷумлаи чунин шоҳроҳҳое дониста мешавад, ки дар он ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт ба таври муназзам сурат мегирад. масъулияти нигаҳдошти ҳолати роҳ, пешгирӣ аз бармаҳал вайроншавии он дар 4 фасли сол ба дӯши филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. истифодабарӣ ва нигаҳдории роҳҳои автомобилгард тибқи меъёрҳои муқарраргардидаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки муҳлатҳои тӯлонии роҳҳо дар ҳолати хуби техникӣ ба истифодабарандагон хизмат намояд. ҳоло ин ки мавсими сардиҳои зимистон асту боридани барфу фаромадани тармаву туман дар ин масир ҳолати муқаррарист, он аз ҳар як ронандаи воситаи нақлиёт ҳангоми ҳаракат эҳтиёткориро тақозо менамояд. роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ яке аз роҳҳои асосӣ дар қаламрави кишвар ҳисоб меёбад ва ҳамарӯза тавассути ин роҳ даҳҳо воситаҳои нақлиёт ҳаракат мекунанд ва ҳамчунин ронандагони нақлиёти мусофирбари самтҳо низ. мо бо ронандаи ин дам ҳамсуҳбат хоҳем шуд, ки албатта ҳамарӯза тавассути ин роҳ ба мусофиркашонӣ машғул аст. лутфан ном насаби худро мегуфтед. Ассалому алайкум, ма ҳаким Фаридун Ашари Панҷакӣ, ин такси Панҷакӣ. дар бораи шароити роҳ маълумот медодед дар ҳамин шаб? як ҳафта шуд раво хат душвор рафт омадаш. худо шукр шаб омадем бо азоб. чӣ азоб буд дар онҷо? барф бисёр зада буд, пробка, аз ҳисоби фаромдари тарма. чӣ гуна ҳаракат кардан зарур аст дар ҳамин ҳолат ба фикри шумо? балонаи зимнӣ дар кор, чархҳои зимнӣ, балонаи зимнӣ, занҷир, буксировка, тасмаи буксировка. шумо ҳамин чизҳоро доред? ҳамеша ҳастем багаж. ҳамеша ҳаст. чанд сол шуд дар ҳамин роҳ ба мусофир? соли 2012 таксимон. танҳо минтақаи Панҷакел ва вилояти Суғд? Панҷакел Душанбе тамом. таксие ки кӯна ҳастанд, он худшон медонанд ки чӣ гиранд, чӣ не. балонаи нағз дар кор, занҷир дар кор, чизи зарури зимистон дар кор. аз воситаи нақлиёт вобастагӣ дорад? бояд соли барош нав бошад? дар 12 сол меси 10 сад меси печки дар кор. ҳолатҳое мешавад ки роҳҳо махкам мешавад. печка дар кор, чизи худ мошина бо беҳтар. бояд ки дар перевал оҳиста, аз рӯи қоида ҳамин овараи очрат мошина ҳайкӯ. эҳтиёт ними ҳаёт. қоидаҳоро риоя кунад. дар ҳамин шаби рӯз маҷбур зарурат шавад бад бурон. зарур набошад, безарурат ба роҳ набарояд. терминали мусофирбарии Чорбоғ ки ба тозагӣ бунёд карда шудааст, ронандагони мусофирбари самти вилояти Суғд ин ҷоро ба мақсад истифода менамоянд. ҷой барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт хеле фарроху баркушод мебошад. ронандагони мусофирбари минтақа ҳамагӣ ин ҷо ба рӯи хат гирифта мешаванд ва ҳамарӯза пас аз гирифтани роҳхат ба сафар мебароянд. онҳо аз вазъи боду ҳаво бархурдоранд ва аз шароити роҳ низ пайваста якдигарро хабар медиҳанд.
من بردی تاگمرود. راننده راننده همین. مسافربری سمت ولایت سوق. ولایت سوق. شما در یک هفته چند مرتبه تقریبا از همین راه گذر میکنید؟ همین آدم مسافر از ما همین یک بار میره میبینیم تمام. یک بار میره. یک هفته داره. شما همیشه روز فرامدن ترمه ها احتمالیت دارد. من درباره پیشگیری کردن همین صدمه ها همچون یک مردی روزگار دیده چی توصیه میدهی؟ خیلی احتیاط کنم آخه با مقابل سمت حرکت ما نبرو. خیلی حالتها میشه خیلی حالتها میشه. برنده حرکت میکنم. راههایی که شما حرکت میکنین من این تپه‌های کوهی است آیا ممکن است که با چنین حال نقلیات اداره کرد؟ تیز حرکت کردن ممکن نیست همین 60 70 ممکنه 80 90 100 شد و قبیدنش قینده و درباره برف تماما بقینده چون منطقه‌های کوهی است دشوار است. یا دیگر حرمت کنن همین راه ده اگر شوفر حرمت نکنه این راه نمیشه. خب همین بازرسی دولتی اتومبیل همساله از راه دوشنبه خوجند چنوب نسبت به دیگر منطقه‌های تاجیکستان بیشتر صدمه ها رو به خود میگیرند و یعنی که معلوم است که زیاد صدمه ها رخ میدن. از نگاه شما سبب در چی است بیشتری رخ دادن حادثه ها؟ نمیدونم گوخرش تورنجش اتکاز میکنه میسو میگیریم گوخرش قویده مو که بارون میکنه بعد من یا خود سوزای نمیکنم بالونو میسو میگیریم با زمستونا باشه گوخرش زمستونا نیست همین سببا مکشدن نشه میکنه. در همین شب روز داشتن اسباب‌های مخصوص تجهیزات‌های مخصوص بسیار مهم است برای رانندگان یعنی تنها زنجیرم داریم ما هم چیز داریم در حالت ضرور و احتمالیت استفاده میکنید. استفاده میکنید. خب گفتند بعضا این شب روز ترمه‌فرایی است چی توصیه میدید بر رانندگان؟ احتیاط کنن فقط احتیاط همین چیزی که هم کورگونه راه میگم که اریس اما اطاعت کنن یکم گپ نمیشه ان شاء الله. من سر آدم داشتم راه محکمه گفتم آدم زنگ نکن بروی من نمیرم آدمم نبرومده این گونه میشه. میشه باز کی معتدل شد باز حرکت میکنه. حرکت میکنه. خدمت رسانی در ترمینال چی گونه است؟ درباره ترمینال چند جمله گفتید. شما از اینجا چی میگیرید؟ راحت میگیرید؟ راحت میگیریم. راحت میگیریم مراد داریم. واسه نقلیات از سنجش میگذارن. همش از سنجش میگذارن. جای خوب چی گونه است؟ اگر ما بود شب در شب من جدا میمونخونه است خوب میکنیم وای نیست. ارزش برای ما ارزان تر بود. چند سومونی؟ خب 30 باشه 40 باشه تو 50 تو 50 سومونی یک شبانه روز استفاده می‌کنید. مورد به تاکید مخصوص است که سالانه ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شماره زیادی رخ دادن حادثه‌های راه و نقلیاتی را از شاهراه دوشنبه خوجند چناق به قید می‌گیرد. مخصوصاً در فصل زمستان هنگام فرآمدن ترمه‌ها در پی ریزش پرشدت برف. هفته و روزهای آخر که بارشات پرشدت برف در این قلمرو بیشتر گردید گاه ترمه‌فرایی بسته شوی راه‌ها را به میان آورد. کارمندان فیلیال شرکت اینوویتیو رول سولوشنز التد در جمهوری تاجیکستان در چنین روزهای برفی و سردی حرکت واسطه‌های نقلیات را در شاهراه دوشنبه خوجند چناق به قدر لازمه تامین نمودند. در فصل زمستان گذرانی جهت تامین نمودن به خطری حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های اتومبیلگردی دوشنبه چناق نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده است که تمام کارمندان فیلیال و تکنیک‌های راهنگاری شرکت برای پرزور نمودن فعالیتی در راه‌ها با مسئولیت بلند کاری فعالیت نموده ایستادند. منطقه ورزاب که 63 کیلومتر را در بر می‌گیرد زیاده از 30 تکنیکا و راهداری شبانه روزی سفربر کرده می‌شوند. منتظم کارها در این سمت ادامه دارد. ولی مشکلات خواه و ناخواه در نظام تامین بخطری حرکت در راه مذکور وجود دارد. تصادف زیر ترمه ماندن بعضی از واسطه‌های نقلیات، رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی در این شب و روز به بی‌مسئولیتی، قانون ستیزی، آماده نبودن به موسم سرما و شتاب زدگی و کم تجربگی رانندگان نیز ربط دارد. عامل اساسی رخ دادن چنین صدمه‌ها در بی احتیاطی، خودپسندی و کم تجربگی رانندگان نقلیات بارکش و یدکدار ارزیابی می‌گردد. مسئولین نهاد بخطری در چنین وضعیت اولتر از همه در فکر نجات جان شهروندان میباشند و پسان کوشش میکنند که حرکت بخطری را تامین سازند. با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری کارمندان بخش مسئول باشند راه‌ها را از برفریزه‌ها تازه نموده با استفاده از مصالح ضد لغزش حرکت واسطه‌های نقلیاتی را تامین می‌سازند.
این هم به آن خاطر است که حرکت واسطه‌های نقلیات و رفت و آمد منظم شهروندان توسط این مسیر تأمین باشد. لیک در بیشتری مورد جهتی برطرف نمودن حالت‌های جای داشته کار مسئولین از حساب عظیم و گرانوزن بودن ماشین‌های بارکش و یلکدار ساعت‌ها طول می‌کشد. اولا اینکه چی ضرورت است در چنین شرایط باد و هوا با نقلیات بارکشی به دوره‌های سردی آماده نبوده به راه‌های خطرناک کوهی برآمدند. از تمام رانندگان طلب کرده می شود که قاعده حرکت در راه را رعایت نموده هنگام به سفر برآمدن با خود طناب، بالشتک ضد لغزش و زنجیر داشته باشند. به ضروریت به راه نبرایند. مورد به ذکر است که نوبسته از فراهم آوردن شرایط ضروری جهت حمل و نقل بارها و حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات در مسیر ماشینگرد دوشنبه خوجند چناخ در بیشتر مورد رانندگان نقلیات‌های بارکش شرایط صادرشوی حادثه‌های نقلیاتی و تنبشوی‌ها را به میان می‌آورند. معرفت راهنوردی، احساس پست احترام همدیگر فهمی و کاسته بودن انتظام حرکت میان رانندگان در این مسیر تشویش آور باقی می‌ماند. در جمهوری تاجیکستان راه‌هایی که منطقه‌های کشور را به هم می‌پیوندد در آن سالانه بازرسی دولتی اتومبیلی حادثه‌های راه نقلیاتی را به قید می‌گیرد. مثلا چنان که قبلا اشاره رفت شاهراه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند چناخ گرچند راه با رعایت طلبات انفراساختار راه و کمونیکاسیا بنیاد شده باشد هم ولی متاسفانه همه ساله بازرسی دولتی اتومبیلی کشور در چنین شرایط باد و هوا صدمه‌های زیاد راه و نقلیاتی را محض در این راه به قید می‌گیرد. در چنین هنگام رانندگانی که مناطق کوهی و عقبه‌ها را عبور می‌نمایند و یا رانندگانی که به انتقال مسافران مشغول هستند حتما با خود تجهیزات علاوه‌ای داشته باشند. مورد به ذکر خاص است که اکثر واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی سمت مذکور افت-ماشین‌های سبک‌رو میباشند که در چنین شرایط به وسیله آن حرکت نمودن اعتماد و بی‌خطری بودن نمیتواند. حالا اینکه فصل زمستان است و ترمفرایی‌ها در پیش، مسئولین بر رانندگان رعایت قاعده‌های بی‌خطری را توصیه می‌دهند. مسافران باشند پیش از سفر از نقلیات‌های دارای 4 تیر محور حرکت کننده استفاده برند و به ضرورت بر راه نبرایند. راهنوردی نیز به خود فرهنگ خاص دارد. فرهنگ رفتار، فرهنگ گفتار، فرهنگ رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه. این همه را رانندگان از کجا درک می‌نمایند و از خود می‌کنند؟ پیش از همه پس میز و کرسی‌های مؤسسه‌های راننده تیارکنی. در این بخش برنامه وابسته به فعالیت مؤسسه‌های راننده تیارکنی شهر و نواحی کشور برایتان معلومات می‌دهیم. یکی از مشکلات ساحه راه و نقلیات در زمان فعلی این آماده نمودن رانندگان بلند اختصاص میباشد. متاسفانه نه همه رانندگان هنگام اشتراک در روند حرکت کاملا قاعده‌های بی‌خطری را رعایت می‌سازند. بعضی از مکتب‌های رانندگی هنوز هم از اصول شرح شده قبلی درس‌گذرانی کنار نرفتند. آیا برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های رانندگی جوابگوی طلبات وقت است و تا کجا اشتراک داوطلبان به درس‌ها تأمین و نظارت می‌گردد؟ و در حاشیه این برنامه می‌توان از سطح و صفت برنامه‌های تعلیمی بعضی از مؤسسه‌های راننده تیارکنی شهر و نواحی کشور یادآوری نمود. از نقطه نظر من مؤسسه‌های راننده تیارکنی باید در شرایط معاصر امروزه جوابگو باشند. این با کدام مقصد؟ چون که حاضر در جمهوری ما و در تمام دنیا وسایل نقلیاتی که اتومبیلی زیاد شده است، چقدر اتومبیل‌های برقی پیدا شدند و هکذا. برای همین سرعت‌های وسایل نقلیاتی که حاضر شده است نسبت به سال‌های پیشینه تیز است و شرایط راه نقلیات باید رعایت کرده اداره نمایند. چرا که برنامه‌ها و شرایط معاصر تعلیمی گزارش هرچی بیشتری درس‌های نظریوی به عملی و مهم از همه اشتراک فراگیر داوطلبان و کسب آموزان به درس‌ها می‌تواند راه رهایی مشکلات ساحه راه و نقلیات در سمت بی‌خطری باشد تا رخ دادن حادثه‌های راه و نقلیاتی پیشگیری شوند. از روی درجه‌های کسب‌های رانندگی زیاد از 600 نفر شهروندان ما تیار می‌آموزانیم. اونها رفته در بازرسی دولتی اتومبیلی در شعبه امتحاناتی امتحان می‌سپارند
баъдтар баъд соҳиби шодании ронандагӣ вобаста ба он дараҷаи таҳсил гардашон мешаванд. То аз 15 нафар зиёд нашавад, мо фармон дар бораи оғози таҳсил накардем. 15 нафар ки зиёд шуд, аз 15 нафар ки зиёд шуд, мо аллакай фармон тартиб медиҳем, фармон мебарем барои оғози таҳсили гурӯҳи таълимӣ. агар тарзу усули ба роҳ мондани ҷараёни таълимро дар муассисаҳои таълимии мазкур дида бароем, аз нигоҳи аввал чунин ба назар менамояд ки ҳама аз як усули ягонаи ташкили дарс истифода мекунанд, ки ба як барнома ва дар заминаи он ба як нақшаи таълимӣ асос ёфтааст. мактаби ронандагӣ мо аз соли 2021 кушода шудааст ва ман муроҷиат кардам ки барои занҳоям ҳамин мактабро кушоям. Мо ба инобат гирифтем ки пештару занҳо ва бонувон омода дар ҳамин ҷо хонда фаъолият гиранд ва соҳиби касби ронанда шаванд, соҳиби ҳуҷҷати ронанда шаванд. бисёр занҳо миннатдор ҳастанд ки мо ҳамин мактабро барои онҳо кушодем, ба онҳо меомӯзем, ёд метиҳем мошинҳайкуниро, аломатҳои роҳро мефаҳмонем ки ронандае ки дар чамбара мешинад, якум бояд фикри оилаи худашро ки ӯ дар ҳамин чамбара шишта мошин ҳай мекунад, аломатҳои роҳро бояд риоя кунад ки бехатар мошинро ҳай кунад, идора кунад. масъулин баён медоранд ки дар натиҷаи дигаргунисозиҳои заминаи моддии таълимӣ, ҷорӣ намудани усулҳои беҳтари дарсгузаронӣ, инчунин тақвият ёфтани ҷараёни бо дастгоҳҳои ҳозиразамони техникӣ таҷҳизонидани синфхонаҳо, фоизи маротибаи аввал супоридани имтиҳон дар бозрасии давлатии автомобилӣ афзоиш ёфтааст. дараҷаи б сабукрав бошад 700 сомонӣ месупорад, с 800 сомонӣ. ҳар як категория, ҳар як дараҷа алоҳида супорида мешавад дар асоси қарори 550 ки аз соли 2020 амал мекунад. ҳар як дараҷа алоҳида гурӯҳ, алоҳида пардохт, алоҳида дарсош, алоҳида воситаи нақлиёт вобаста карда мешавад. дар вазъияте ки тибқи тақозои даврон ба миён омадааст, бояд шароити таълим ва сифати онро ба талаботи рӯзафзуни замон мутобиқ намуд. дар асоси шартномае ки байни мову шунаванда мешавад, ҳамҷо оварда шудааст. кадом шунавандае ки зиёда аз 40% барномаи таълимиро иштирок намекунад, вай хориҷ карда мешавад. маблағе ки ворид кардааст, вай баргардонда намешавад. дар шартнома овардагӣ банд дорад, овардагӣ мо дутарафа имзо мекунем. 2 нафар хориҷ кардем. 2024. дар муассисаи дигари ронандагӣ иттилоъ доданд ки имрӯз тибқи барномаҳои таълимии тасдиқгардидаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон амал менамоянд. ҳамзамон фаъолияти таълимии муассисаи мазкур дар асоси барномаи ягонаи омодасозии ронандагон ки мутобиқ ба талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқиву меъёрӣ мебошад ба роҳ монда шудааст. ман гуфта наметавонам ки ино намехонанд. вақте ки мо дар инҷа дарс мегузарем, ба ҳар як донишҷӯ фаҳмода метиҳем ки шумо вақте ки паго ҳуҷҷати ронандагиро мегиред, гузаштаи худро фаромӯш накунед. вақте ки роҳ ба мебуред, роҳ диҳед, ҳурмат кунед, иззат кунед. чӣ хеле ки мо дарс мегузарем ки дӯсти наздиктарини ронанда чист гуфта савол мешавад. кист не ё чист, яъне ки мо мегӯем ки ин ҳама аломатҳои роҳ аст. агар мо ба аломати роҳ итоат накардем, дар натиҷа садама рух медиҳад. ҳанӯз ҳам дар фаъолияти муассисаҳои мазкур новбаста аз шароити зарурӣ, дастоварду пешравиҳо, ҳамзамон масъалаҳои муҳиму ҳалталаб низ вуҷуд доранд. дар маҷмӯъ фаъолияти таълимии муассисаҳои мазкур қаноатбахш арзёбӣ гардида, сатҳу сифати барномаҳои таълимӣ, давомоти довталабон ба дарсҳо мувофиқи матлаб мебошад. вақте ки онҳо ҳуҷҷатошонро месупоранд, мо шартнома мекунем, мо мефаҳмонем ки дарс омадан дар кор, нақлиёт идора кардан, танҳо идора кардан не, барои нақлиёта дуруст ҳай кардан бояд аломатҳоям донӣ, бояд дуруст ҳай карда тонӣ, бояд фикри на фақат худата, фикри дигароям кунӣ ва фикри оилаи худатам кунӣ, барои ин ки ҳамун мошини шумо ба зану фарзандои шумо мешинад, падару модарои шумо мешинад, бояд фикри ҳаминам кунӣ. лекин як хел талабуҳо ҳамин аз худошон вай карда ба дарс омода намешаванд, баъд ман онҳоро албатта хориҷ мекунам ё ки дарси иловагӣ мегузаронам. бен хонен мегӯ.
این کورس کوتاه مدت است. کورس کوتاه مدت است، لیکن در همین دوامی 40-45 روزی که است باید راننده خوند، حتما اشتراک کند. اختیار حتما اختیار در دستشون است، چون که با عقل و فراست و وجدان و در پیش قانون جواب گفتن یا فشار و بستگی بزرگ دارد. تشکیل درس‌های عملی در این مشقگاه‌های ماشینرانی امکان فراهم می‌آورد که مهارت رانندگان آینده در اداره کردن واسطه‌های نقلیات بالا رفته، حالت رعایت قاعده‌های حرکت در راه، اینچنین پیشگیری از وضعیت صدمه‌ناک و رخ دادن حادثه‌های ناخوشی راه و نقلیاتی بهتر گردد. امروزه طلباتی که هستند ما میندار هستیم از شرکت رشد راهنورد که به ما تمام تجهیزات رو پیشنهاد میکنند، تمام علامت‌های راه، تمام واسطه‌های نقلیاتی تعلیمی با پدال‌های ایلاوگی که معلمان میشینن با شنوندگان درس می‌آموزند، درس‌های نظری و عملی همش نشون میدن. با طلبات جوابگو هستند. مدنیت رانندگی را اجرا کند، سطح دانش نظری و بلند باید باشد و در اساس این تجربه کافی گرفته با یک مدنیت خوبی رانندگی شهروندی انسان دوستی باید واسطه نقلیات اداره کند. آموزگاران پرتجربه باشند در روند درس‌های مقرری از مهمیت و مسئولیت شناسی و نازکی‌های کسب رانندگی سخن به میان می‌آورند و جهتی به نظام معین و بخطر قرار دادن حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیاتی را عملی مهم و کلیدی ارزیابی می‌کنند. آنها همه وقت درس بیایند، همه وقت همین علامت‌های آموزند. علامت آموختن این رنگ الفاویت هست که وقتی که حرفای ندونی خوانده نمیتونی کو، برای من علامت هم ندونی ماشین اداره کردن نمیتونی. نظارت روند درس‌ها خاصه آموزش قاعده‌های حرکت در راه به طور جدی صورت گرفته، گذرانیدن مشغولیت‌ها با نظر داشت رعایت مهلت مقرر گردیده در автодром‌ها نیز به اینابت گرفته می‌شود. خونم کسب رانندگی پورا از خود کنند، صاحب شهادت رانندگی شوند، در راه‌ها قاعده حرکت راه ویران نکنند. با تمام طلباتی که در طرف در قطعه راه ماندگی علامت‌های راه، چراغک‌های راهنما به همین اطاعت کنند. کجایی که گذرگاه پیاده‌گرد است اطاعت کنند. آموزگاران در روند تعلیم و در برابر مشغولیت‌های عملی و نظریوی به داوطلبان حتما پیرامون سبب و شرایط‌های صادرشوی صدمه‌های نقلیاتی سخن می‌رانند. با آنها درس‌های مقرری جدی آموخته می‌شود، به صورتی که داوطلب از روی جدول تصدیق گردیده و وقت معین شده به درس‌ها اشتراک نماید، او در آینده نیز بدون هیچ یک دشواری واسطه نقلیات را بهتر و بخطر اداره خواهد کرد. همین خیلی میفهمم که با علامت‌های راه اطاعت نمی‌کنند، سراسیمه می‌شوند. نفرهایی که در درس‌ها فعالانه اشتراک نکردند یا اینکه با یگان جا سراسیمه وار می‌کنند یا با علامت‌های راه اطاعت نمی‌کنند، در نتیجه صدمه می‌شود. از یک طرف آموزگاران باید سختگیر شوند، از طرف دیگر پدر و مادر. یکم ندانستن قاعده حرکت راه و رعایت نکردن آن. دوم سرعت حرکت واسطه نقلیات باید بلند کرده نشود، در حالتی که واسطه نقلیات حالت تکنیکی درستی نیست. تجربه و ملکه هوشیاری زیرکی راننده باید با دقت باشد راننده. بعد شبانه دیده شبانه خواهیم نخواهیم بینش انسان 20% کم شد. در شبانه باید سرعت بلند قطع حرکت نکنند. باران و برف این چیزا رو ما می‌آموزیم به شاگردان. داشتن و یا به دست آوردن شهادتنامه رانندگی کفالت تأمین بخطری حرکت در راه برای همیشگی بودن نمیتواند. البته پس چنبر نقلیات نشسته خوبتر و بهتر اداره نمودن اتومبیل، دانش و ملکه کسبی، تجربه رانندگی و دانستن قاعده‌های حرکت در راه را طلب می‌کند. فرهنگ رانندگی و احترام به یکدیگر هنگام حرکت این پهلوی دیگری مسئله میباشد و آن به مسئولیت شناسی و معرفت هر شخص ربط دارد. هنوز چند صد ساله مقدم از امروز شاعر مشهور تاجیک ناصر خسرو قبادیانی درباره شتاب زدگی و صبر و شکیبایی چنین می‌فرمایند: نباید تیز دولت بود چون گل که آبی زودرو زود افکند پول.
نباید راهرو کو زود راند، هر آن کس زود راند زود ماند. با بیان این عباره های زیبا اینجا بینندگان عزیز به انجام برنامه تحلیلی شتاب رسیده ایم. رانندگان، پیاده‌گردان و کل اشتراکچیان حرکت در راه ما و شما وظیفه داریم که به عادی‌ترین قاعده‌های بخطری حرکت در راه رعایت نماییم تا باعث رخ دادن حادثه‌های راه نقلیاتی نگردیم.